नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज ହେଉଛି मे मास 3 तारिख रविवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ कर अच्छा तेरे भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपण क्यों जिलार भिडटी को देखुं जनातु। आज प्रथम खबर सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर आसंता 4 बाद पड़ा 1.23 लाख महिला मिल सहायता। राज्य सरकार बहुत चर्चित सुभद्रा योजना को नहीं आसी एक बड़ खबर। जो योग्य हिताधिकारी मैंने कौन सी कारणवशत सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका पाइबारू वंचित होते आसंता मे 4 तारिख में आर्थिक सहायता प्रदान कर राज्य उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा शनिवार दिन सूचना देते। सूचना अनुसार गत मार्च 8 तारिख अर्थात आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती प्रदान कर दिन राज्यर 1,02,00,000 अधिक महिला बैंक खाता को डीबीटी माध्यम सीधा सलख 5,000 टंका लेखाएं पठा जाइतिला। तेबे पर्यायर अनेक योग्य महिला टंका पाइबार बाद पड़ा अभियोग आसीथिला। ए समस्या को दृष्टि रखी राज्य सरकार तुरंत पदक्षेप ग्रहण करथिले। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी माननकु चिन्हट कर एक स्वतंत्र तालिका प्रस्तुत करने विभाग अधिकारी माननकु निर्देश दिया जाइतिला। सरकार उद्देश्य होउची जेपरि कोनोस जणे भी योग्य महिला ए योजनार वंचित न हुअन्तु एवं समस्त को समान सुविधा मिल पारिबो। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला मैट्रिक परीक्षा फल राज्य में 95.33% मोट पास हार प्रकाश पाइला चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा फल राज्य में चलित वर्ष 5,36,306 जन रेगुलार छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देइतिबा बेले 5,19,251 जन पास होइचंती। चलित थर पास हार 95.33% रही। सेहीपरि छात्रों पास हार 94.3% थिबा बेले छात्री पास 96.37% रही। राज्य में 3,310 स्कूल 100% रेजल्ट होइची। चलित वर्ष वार्षिक हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा फल प्रकाशन अवसर में कटक स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय उपस्थित रही फलाफल पुस्तिका उन्मोचन करिसेंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री श्री नित्यानंद गंड। चलित वर्ष उभय ओडिया और इंग्राजी भाषा में सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा बोली घोषणा करिसेंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री। फल प्रकाशन कार्यक्रम में अन्यतम अतिथि भाव विभाग आयुष तथा शासन सचिव डॉक्टर एन तिरुमाला नायक, बोर्ड सभापति श्री कांत डराई, उपसभापति श्री अमूल्य कुमार प्रधान, सचिव श्री सरोज कुमार बेहरा, कंट्रोलर श्री धरणीधर पात्र उपस्थित थिले। चलित वर्ष रेगुलार 5,44,670 जन परीक्षार्थी फॉर्म पूरण करथिबा बेले 5,36,307 जन रेगुलार परीक्षा देइथिले। सेथि मध्यरु 5,19,251 जन छात्र छात्री पास होइछंती। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजल दाम को नहीं आसिला बड़ अपडेट एते टंका महंगा हो मे मास मुद्रास्फीति क्षेत्र में जनसाधारण को चकित करें। यह 1 मे रे वाणिज्यिक गैस सिलिंडर मूल्य वृद्धि सहित आरंभ होता। एवं आउ एक खबर आपण को विवेचन करें। सरकारी सूत्र उद्धृत करी एक खबर साधारण लोक निद हजाइबा यथेष्ट। आगामी दिन में पेट्रोल और डीजल मूल्य में तीव्रता वृद्धि देखा जाइपारे। सरकारी सूत्र अनुसार तेल कंपानी गुड़िक क्षति सहित पेट्रोल और डीजल मूल्य लिटर पिछा 4 ରୁ 5 टंका वृद्धि पाइपरे। सरकार इंधन मूल्य संशोधन करने को गंभीरता सहित विचार करुछंती। जदि यह हुए तेबे यह सीधा सलख माल परिवहन एवं यात्रा खर्च उपरे प्रभाव पकाइबो। यार अर्थ हेउची केवल तेल नुह पनीपरिबा ठारू क्षीर पर्यंत सबकिछि महंगा होइजिबो। प्रकृत में ईरान युद्ध एवं हरमुज संकट पर अंतर्जातीय अशोधित तैल मूल्य रे उत्थान पतन एवं विश्व आर्थिक अनिश्चितता को यार प्राथमिकता कारण भाव में दर्शाऊँगी। परवर्ती खबर एलपीजी कनेक्शन पर आसला 2टी नुआ नियम एभली न कले मिलबनी गैस सिलिंडर। केंद्र सरकार एलपीजी एवं पीएनजी संयोग पर ईकेवाईसी को बाध्यतामूलक करिसेंती। जदि कहीं जांच करिबारे विफल हुअन्ति तेबे सेमानंकु सिलिंडर जोगाण मिलिबो नाही। पीएनजी संयोग मध्य काटी दिया जिवो। यह व्यतीत जदि आपणकर पीएनजी संयोग अछि तेबे आपणंकु आपणकर एलपीजी संयोग को सिलेंडर करने को पड़िबो। नूतन निर्देशावली अनुଯାयी जदि पीएनजी संयोग पाइबा परे एलपीजी संयोग सिलेंडर करा जाय नाही तेबे गैस जोगाण बंद हो जिवो। जदि केवाईसी पूर्ण न हुए तेबे सिलिंडर
ପୁନଃପୂରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1 ମଇ 2026ରୁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସଂଯୋଗ, ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେୱାଇସି ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ନ ହୁଏ ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। ଯଦି 2ଟି ସଂଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 4ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମେ 4ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଘଟଣା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଆଳ ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଲୁଚାଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଘଟଣା ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ବିସିସି ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଦାୟୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 2 ସପ୍ତାହରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ଆଶଙ୍କା। ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ମେ 11ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବା ସାଇକ୍ଲୋନ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ମଡେଲ ସୂଚାଇଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଉଛି ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ପାଣିପାଗ ସିଷ୍ଟମର ଗତିବିଧି କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ଭୋଟ ଗଣତିରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବୈଧ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। 294 ସିଟ୍ରେ ନୂଆ ବିଧାୟକ ବାଛିବେ ବଙ୍ଗ ଭୋଟର। ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମମତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମତଗଣନା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମମତା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର 4ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ 827ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 1698 କୋଟି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଉପାନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 274ଟି ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 562 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅଞ୍ଚଳର କୋରାପୁଟରେ 23ଟି, ମାଲକାନଗିରିରେ 168, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 138, କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ 153, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 19, କେନ୍ଦୁଝରରେ 44 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 60ଟି ଗ୍ରାମକୁ ପିଏମଜିଏସୱାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ପୁଣି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା
ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। 5 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଗତବର୍ଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଦିନିକିଆ ଭଳି ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଶନିବାର ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଗଠନ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ 2026-27 ମାର୍ଚ୍ଚ ସେସନ ନାମଲେଖା ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି। ମେ 15 ଯାଏଁ ଆବେଦନ। ମେ 31ରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ 2026-27 ମାର୍ଚ୍ଚ ସେସନ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ମେ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 10ଟି ବିଷୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେ 31 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ପରେ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 1400ରୁ ଅଧିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର। ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନେଇ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଅଧୀନରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2024ରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତାହା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5000 ଆଶାୟୀ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଖାରଜ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ବି ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ପୂରଣ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 1400 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଟଳ ନବୀକରଣ ଏବଂ ସହର ରୂପାନ୍ତରଣ ମିଶ୍ରଜ 2.0 ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସୁଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର 89ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଅମୃତ 2.0ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ 30ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଆସନ୍ତା 30ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଅବଗତ କଲେ। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନେଇ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କଥା ଜଣାଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମେ 30ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିମିୟମ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ହେବ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବୀମା ପଲିସି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଆଗକୁ ବୀମା ପଲିସି କରିବା ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିନିଯୋଗ ବା ଏଫ୍ଡିଆଇ ଜରିଆରେ ଏହି ସେକ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀମା ସଂସ୍ଥା LIC ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ 100% ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା 74% ରହିଛି। 100% ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଗୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ବଡ଼ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବଜାରରେ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶସ୍ତା ପ୍ରିମିୟମରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି 4ଟି ଦେଶକୁ ଦେବେ 81,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ 8.6 ଅରବ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଛାଡ଼ କରି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 34 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳ ହେବ ନିୟମ। ଜମିଜମା ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଜମିର ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏସ୍ଓପିର ପୁନର୍ବିଚାର ଓ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜମି ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଶେଷଥର ପାଇଁ 1990 ମସିହାରେ ଏସ୍ଓପି ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବାରୁ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଓଲଟିଲା ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ରାଜଧାନୀର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ସିଲିଣ୍ଡର ରାସ୍ତା ସାରା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହଠାତ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା କି? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାଜିଲା ଏହି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହଠାତ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା କି? ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମେସେଜ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଲା କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ମୋବାଇଲରୁ ଏହି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ପଠାଯାଇଛି। ଏଭଳି ମେସେଜକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ମେସେଜ ଆସିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଟେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମେସେଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଛି। ଆଗକୁ ଏଭଳି ମେସେଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେସେଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତର୍କତା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସେଲ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସଚେତନତା ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା।